నడిపిస్తా, సహాయం చేస్తా, లేక సలహాలిస్తా, లేదు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని తెలుసుకోవాలని అమ్మ మరియా మనకి నేర్పిస్తున్నారు. అమ్మ మరియా దేవుని వాక్కు మాంసమై యేసు అని పేరిట భూమికి వచ్చింది కదా, ఆయన ద్వారానే ఈ సమస్యకు జవాబు దొరకుననే రహస్యమును ఆమె ఎరిగి ఆ యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చారు. మీ జీవితంలో కూడా మీ సమస్యకు ఎటువంటి సమస్య అయినా ప్రభు దగ్గరికి రండి, ఆ యేసు దగ్గరికి రండి, మీకు విడుదల కలుగును. అందుకే భక్తుడు పలుకుచున్నాడు, మొదటిగా నీవు దేవుని వెదకు, నీకు అన్నీ సమకూర్చబడును. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరియా ఈ రహస్యము మనకు నేర్పిస్తున్నారు. మొదటిగా నీవు దేవుని వెదకు, ఆయన రాజ్యాన్ని వెదకు, నీకు అన్నీ సమకూర్చబడును. When we read in the book of John's Gospel chapter 2, when Mother Mary went to the wedding, she suddenly noticed thousands of people have come. They have eaten, drunk, and they went to home. Some people might have even saw the problem. There is no wine. They might have heard the man who arranged the marriage, he is in trouble, he is in disturbances. But they do not know what to do. Some might have even scolded that man. Why, if this fellow is not able to give, why did he call us? Why did he arrange marriage? So many things they might have said. But Mother Mary, she knew when somebody is in trouble, the word of God in her, the word of God in her, she believed in the word of God and she brought to the word of God Jesus into the world. She knew the power of the word of God. So Mother Mary, who knew the power of the word of God, she knew that where to go when there is a problem. Jesus, who is the word of God, so she straightaway went to the word and she got what she wanted. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మొదటిగా ఫస్ట్, as we read in Matthew chapter 6 verse 33, first you seek the word, seek the Lord, and all that you need for your life will be given to you. Mother Mary went and asked Jesus, my son, oh word of God, you are born of the word. The word of God is the solution. The word of God, in the beginning, Genesis, when there was darkness, when the world was without order, the Holy Spirit was there. He was waiting for the word of God. When the word of God came, let there be light, the light came. As the word of God was proclaimed, everything was made. Oh Jesus, now the word of God, now you do something. Now Mother Mary is little getting confused because Jesus is saying, what, my time has not yet come, because Jesus is still not known. But Mother Mary knew the time has come. So she called the servant. You know what the advice she said? Let's listen to the word of God. In verse chapter 2, verse 5, what did Mother Mary said to the servants? ఆ తల్లి సేవకులతో ఆయన చెప్పినట్లు చేయుడు అనెను. ఆయన నోటి నుండి వచ్చే వాక్కును గమనించండి. మొదటిది. రెండవది, ఆ వాక్కు ఏమిటని అర్థం చేసుకోండి. మూడవది, ఆ వాక్కు చెప్పినట్లే చేయండి, మీకు అద్భుతాలు కలుగును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Mother Mary, when she went to Jesus, the word of God, Jesus says, my time has not yet come. But Mother Mary knew his time has come. That's why what Mother Mary asked was done. Mother Mary is the one who kindled the fire, the Spirit of God who is in Jesus, who pushed Jesus. Every mother does the same. And
No wonder Mother Mary also pushed Jesus, my son, the time has come. Go ahead. Now when Jesus said, my time has not come, Mother Mary, she knew the secret. So she called the servant and said, come. Do you want a miracle? Do you want this problem to be solved? It's very easy. I will show you the technique. I will show you the way whereby your problem will be solved. I will show the way for miracles to happen now. What is that? Go to Jesus and listen what he tells you. Number 2, understand what is the meaning of what he says. Number 3, just to obey and do. Don't question. And Jesus said, go and fill the water in the jar. What is this jar? Jar is used to wash the feet. In that jar, how can they pour water on what Jesus is saying? They never questioned. They heard the word. Mother Mary taught them. Listen to the word, understand the word, and obey the word. And when the servants, they listened, they understood, and they obeyed the word of God, and the miracle took place. Hallelujah. 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 Today in your life also, maybe you are confused. I'm not saying lie, my friends. As I was coming today, after supper, at least 7 to 8 phone calls I got. Different people with different problems. Yes, everywhere people have going through various type of problems. But don't focus on problem. Mother Mary has come. She says everywhere there will be problem. But focus on your solution, the word of God. Jesus Christ, the word of God. If you want to get Jesus into your life, get into the word of God. Listen to the word of God. Understand the word of God and obey the word of God. You will see miracles. అమ్మ మరియా ఆ సేవకులతో ఏం చెప్పారు? ఇప్పుడు ఈ ఇంటిలో ఈ సమస్య యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు, యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కొరకే తన జీవం ఇచ్చాడు, దాని కొరకే తన జీవం ఇచ్చాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు, దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు, దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. వాక్యమనే పేరిట యేసు వచ్చాడు, ఈ లోకాన్ని దీవింప తల్లి కడుపులో. వాక్యమనే పేరిట యేసు వచ్చాడు, ఈ లోకాన్ని దీవింప తల్లి కడుపులో. యేసు వచ్చాడు, ఆమేన్. మమ్మ దీవింప వచ్చాడు. యేసు వచ్చాడు, మమ్ము దీవింప వచ్చాడు. జీవము ఇచ్చాడు, మనతో ఉన్నాడు. జీవమిచ్చాడు, ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆ పెళ్లి విందులో పెళ్లి కుమారుడు, అమ్మో అందరూ నిందిస్తున్నారే, పేదల్లో ఉన్నానే, ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ అమ్మాయి, పెళ్లి అమ్మాయి పక్కన ఉంది, ఆమెను విడిచిపెట్టిపోయి ఎట్లా ద్రాక్షరసం కొంటా? బిడ్డ, కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో నువ్వు చిక్కినట్లు ఉండను, నువ్వు ఏం చేయలేని గడిలో ఉంటావు. కానీ దేవుని వాక్యమును పట్టుకో. అమ్మ మరియా ఈ రహస్యమును నేర్పిస్తున్నారు. సేవకులు ఆయన పలికినట్లే చేయండి,
ఆయన వాక్య ప్రకారం చేయండి, మీకు విడుదల. దేవుడు నీకు సమాధానం ఇస్తాడు. నీవు వెదక్కే సమాధానం, శాంతి, నమ్మకము, విడుదల ఆయనలో ఉన్నది. నీవు వెదకే నెమ్మదిని యేసు ఇస్తాడు. నీవు ఆశించే విడుదల ప్రభులో ఉన్నది. నీవు వెదకే నెమ్మదిని యేసు ఇస్తాడు. నీవు ఆశించే విడుదల ప్రభులో ఉన్నది. నీవు వెదకే నెమ్మదిని యేసు ఇస్తాడు. నీవు ఆశించే విడుదల ప్రభులో ఉన్నది. నీవు వెదకే నెమ్మదిని యేసు ఇస్తాడు. నీవు ఆశించే విడుదల ప్రభులో ఉన్నది. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే రక్తం చిందాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే రక్తం చిందాడు. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము, అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము, అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము, అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ పెళ్లి కుమారుడు మనసులో ఎంత భారము, వాళ్ళ ఇంటిలో ఉన్న వారందరికీ ఎంత భారం. అమ్మో, సడన్గా ఇంతమంది వస్తారని తెలియదు, ఇంతమందికి ఏం చేయాలో తెలియటలేదు, ఎట్లా మేము ఈ సమస్యను తీర్చబోతున్నామో తెలియటలేదు. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మీరు కూడా ఈరోజు భయంకరమైన భారముతోనూ వేదనతోనూ ఉన్నారా? యేసు ఈరోజు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు. భారమును భరించలేక మోయిచున్నావా? నీ సమస్యలు, నీ ఆటంకాలు, నీ వేదనను నువ్వు జయించలేకపోతున్నావా? అమ్మ మరియా మీకు నేర్పిస్తున్నారు, దేవుని వాక్యమును పట్టుకో, నీ భారమంతా యేసు తీర్స్తాడు. ఆమేన్. అవును, ఆ ప్రజలు, ఆ సేవకులు దేవుని వాక్యం విన్నారు, దేవుని వాక్య ప్రకారం చేశారు. అప్పుడు వారి కన్నీరు తుడవపడింది, వారు భారం తీసివేయబడింది. అందుకే మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, కీర్తన 52 22వ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది, శక్తివంతమగు దేవుని హస్తమునకు వినమ్రులు కండు. మొదటి పేతురు 5:7 మీ విచారములన్నీ ఆయనపై మోపు. ప్రభుపై మోపండి, ఎందుకంటే నీ కూర్చి ప్రభు శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. నీవు ఈ లోకంలో అనాథ కావు, నీవు పరదేశి కావు. నీ బాధలన్నీ, నీ భారమంతా ప్రభుపై మోపము, ఎందుకంటే నీ కూర్చి దేవుడు శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కుడి చేతిని పైకి లేపి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో, మీ జీవితంలో ఏ భారము, ఏ వేదన, ఏ దుఃఖం ఉన్నదో, దేవుని వాక్కు మీకు ఆత్మయై జీవమై ఉన్నది. అవును, అమ్మ మరియా ఎవరు? అమ్మ మరియా ఎవరంటే దేవుని వాక్కు నీలో నెరవేరునని
విశ్వసించిన మరియా నీవు ధన్యురాలవని ఎలిజబెత్ అమ్మ అబ్బ మరియకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. హూ ఈస్ దిస్ మదర్ మేరీ? ఎలిజబెత్ గేవ్ ఎ డెఫినిషన్ టు మదర్ మేరీ. హూ ఈస్ దిస్ మదర్? ఓ మదర్, యు ఆర్ ద వన్ హూ బిలీవ్ that the word of God will be fulfilled in your life. Yes, Mother Mary. Today, who is this mother? Now we listen how in the wedding of Cana, Mother Mary just told the servants, you listen to what Jesus says. You understand the word of God. You listen to Jesus. Second, you understand the word of God. Number 3, you do the word of God and you will see miracle. And all your burdens that there is no wine, all your burden that people are speaking ill of you, all your burden that you are not able to fulfill the need of the hour, everything will be settled in this one solution. What is that solution? Do what he tells you. Listen to the word of God from Jesus. Understand, he says, go, bring the water. They never questioned. They understood. Fill this jar. They did it. Listen to the word of God. Understand the word of God. Obey the word of God. All your burdens will be taken away. Amen. And they did exactly. And the water turned into wine. All their burdens went away. Wherever you are, my son, my daughter, what are your burdens? Jesus said, all those who are tired in life, come to me and I will give you rest. And that day, when Mother Mary said, the solution for your problem is, this is the solution. What is that? Do what he tells you. Take care of the word of God seriously. Who is Mother Mary? Mother Mary is the one who listened to the word and obeyed the word. I am God's servant. Let God's word be fulfilled in my life. Mother Mary lived the word. Now she is teaching the servants, you live the word of God. When they did according to the word of God, the water turned into the wine. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 శ్రమించే భారమును మోయుచున్నావా? రావా యేసు చెంతకు. దేవుని వాక్యమునకు నేను అర్పించు. ఆయన నీకు జీవం ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. శ్రమించే భారమును మోయుచున్నావా? రావా యేసు చెంతకు జీవమిస్తాడే. శ్రమించే భారమును మోయుచున్నావా? రావా యేసు చెంతకు జీవమిస్తాడే. శ్రమించే భారమును మోయుచున్నావా? శ్రమించే భారమును మోయుచున్నావా? రావా యేసు చెంతకు జీవమిస్తాడే. రావా యేసు చెంతకు జీవమిస్తాడే. యేసు ఇస్తాడు. ఆమేన్. ఈ రోజే ఇస్తాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. దాని కోసమే అమ్మ మరియను ఎన్నుకున్నాడు. దాని కోసమే అమ్మ మరియను ఎన్నుకున్నాడు. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము. అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము. అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము. మొదటగా ప్రభువునకు ప్రియమైనది వెదకుము. అన్నియు ప్రభు నీకు సమకూర్చును. అన్నియు ప్రభు
ప్రభు నీకు సమకూర్చును. యేసు ఇస్తాడు, ఆమేన్. ఈ రోజే ఇస్తాడు. యేసు ఇస్తాడు, ఈ రోజే ఇస్తాడు. వాడి కోసమే రక్తం చిందాడు, దాని కోసమే రక్తం చిందాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. దాని కోసమే ఈ భూమికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. అవును, దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈరోజు అమ్మ మరియ అనేవారు ఎవరు? దేవుని వాక్కు తన జీవితంలో నెరవేరునని విశ్వసించిన వారని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాము. జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు ఉంటాయి, కానీ మన చెవులను ఈ లోకంలో జరిగే శ్రమలు కష్టాలకు అర్పించామంటే అంతే, దేవుని స్వరం మనం వినలేకపోవచ్చు. ఈ దేవుని వాక్కును అమ్మ మరియలాగా పొందుకుని ఆయన వాక్కు ప్రకారం నాలో జరుగునుగా కానీ జీవించాలంటే అది అంత సులభం కాదు. ఈ లోకపు స్వరాల మధ్యలో నీవు దేవుని స్వరంను కోల్పోకుండా జాగ్రత్తగా విని దాని ప్రకారం జీవించి నీ జీవితాన్ని ధన్యపరచుకోవాలి. Yes, we are listening in this beautiful night before we celebrate the birthday of our mother. Who is Mother Mary? Mother Mary is the one who believed that God's word will be fulfilled in her life. Mother Mary is the one who said, "Let it happen to me according to your word." Everything of the base of the call of Mother Mary is the word of God. She listened to the word, and in every stage of her life she lived the word of God. When there was no wine, what did she say? She told the servants, "Do what he tells you." What word comes from his mouth, you listen to it and do it. But to live this word is not that easy. In this world, many noises will be heard. Among these noises, if you give your mind to the things that are happening in and around you, you can lose sight of what God does to you. In the beginning, I told you, there was time when God did miracles in the life of Elijah, when thousands of people were with him on the Mount Carmel, when he brought fire from heaven. But there was also time God led Elijah to be alone in the house of the widow. There was nobody, no food, no people, everywhere locked down. And God is the same, and God did miracle. He fed that woman who trusted in God. When Elijah said, "Go and make a little bread for me," when that woman obeyed the word of God, though it was drought season, though there was no water, though even the king had the problem, but God took care of Elijah and the widow and her son, who listened and obeyed the word of God. Amidst so many disturbances, they never lost sight of, they never failed to hear the voice of God. Amidst the noises of the world, you should train your mind and heart to listen to the word of God. What God tells you through all these experiences,
Maybe the world may say, oh, we are entering into a problem. God has not created us for death. God has not created us for destruction. We are God's children. He has a plan for us. And if He has kept us somewhere, and He is allowing us to go through, even in that circumstances, God will do miracles. Provided you don't lose sight to hear the voice of the word of God. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం చూస్తూ ఉన్నాము, చిన్నారి బాలుడు యేసుతో ఆ బెత్లెహేములో ఆ పశువుల పాకలో ఉన్నప్పుడు సడన్గా హేరోదు ఈ బేబీని చంపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. కనుక ఆయన గుర్రములను కత్తిను తన సేవకులకు పంపుతున్నాడు. సైనికులు బెత్లెహేమును దాని చుట్టూ ఉన్న పట్టణంలో అన్నిటికీ వెళ్ళి ఉన్న సమస్యలు సరిపోదని చిన్నారి బిడ్డలందరినీ చంపపోతున్నారు. ఎంతోమంది చంపబడ్డారు. నీవు కూడా నివసించే కాలంలో ఎంతోమంది చంపబడేదాన్ని నువ్వు చూడవచ్చు. ఈరోజు ఉన్నారు, రేపు లేదు. నిన్న ఉన్నారు, ఈరోజు కనబడటలేదు. అటువంటిది నీ జీవితంలో అనుభవించవచ్చు. అమ్మ మరియా జీవితంలో కూడా అది జరిగింది. అప్పుడు దేవుని దూత అమ్మ మరియా యోసేపుతో చెప్పారు, నీవు బిడ్డను తీసుకొని ఎగిప్తు దేశంలోకి వెళ్ళిపో. మీరు జాగ్రఫీ చూశారంటే ఈ బెత్లెహేం నుండి ఎగిప్తు వెళ్ళాలంటే వారు ఆ హేరోదు ప్రాంతమును దాటియే వెళ్ళాలి. హేరోదు ప్రాంతంలో ఎవడు ఉన్నాడు? రోదులు ఉన్నారు. వారు ఎలా ఉన్నారు? గుర్రాలతో తిరుగుతున్నారు. ఒక్కరు ఇద్దరు కారు, ఎంతోమంది సైనికులు. ఎందుకు తిరుగుతున్నారు? 2 వయసుకి కింద ఉన్న బిడ్డలు ఎవరైనా ఉండినా వారిని పట్టుకొని చంపుటకు. కానీ చిన్నారి బాలుని తీసుకొని పో, దేవుడు చూసుకుంటారు. దేవుని వాక్యం ఒసగపడింది. అమ్మ మరియా, పుణ్యత జోజప్ప గారు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నారు. ఎటువంటి సమస్యల మధ్యలో ఈ వాక్యం వినబడుతుందే, అయ్యో మనం ఈ హేరోదు ప్రాంతమును దాటి వెళ్ళాలి, మన బాబుకి ఏమవుతుందో. దేవుని వాక్యమును విన్నారు, నమ్మారు, ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించారు. ఆ హేరోదు ప్రజలు ఉన్న ఆ ప్రాంతమును దాటి వారు సురక్షితముగా ఎగిప్తు దేశానికి తీసుకొని పోబట్టారు. రోజులు గుర్రాలతో వచ్చినప్పుడు అమ్మ మరియ దగ్గర, జోజప్ప గారి దగ్గర గుర్రాలు లేదు, వారి దగ్గర ఉండినది గాడిదయే. కానీ నీ దగ్గర ఏముంది అనేది కాదు ముఖ్యం. నీవు దేవుని వాక్యమును విని ఆ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ వాక్యానికి నీవు విధేయత చూపించిన నీవు జీవిస్తావు, కాపాడపడతావు, ఈ సమస్యలను దాటి వెళ్ళిపోతావు. సురక్షితముగా దేవుడు నిన్ను రక్షించే అనుభూతిని పొందుకుంటావు. అవును, దేవుని వాక్కు అమ్మ మరియా జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఇవ్వబడింది. ఆ దేవుని వాక్కే అమ్మ మరియతో ఉండిన జోజప్ప గారిని, బాలయేసుని కాపాడింది. అందుకే అమ్మ మరియను గురించి ఎలిసబెత్తమ్మ చెప్పింది, దేవుని వాక్కు నీలో నెరవేరునని విశ్వసించిన నీవు మరియా, నువ్వు ధన్యురాలవు. నీవు కూడా అమ్మ మరియ బిడ్డ అంటే రేయం పవలు ఈ వాక్యమును పట్టుకో. చుట్టూ చూసినా ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో ఆటంకాలు కనబడవచ్చు. దానిని చూచి నీవు భయపడ అవసరం లేదు, దాన్ని చూచి కలవరపడ అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యమును పట్టుకో, దాన్ని విశ్వసించు, ఆ వాక్యం పలికినట్లే చెయ్యు. రోజులు ముద్దిలో దావీదు అన్నాడు కదా, నా రోజులు ముందు నా దేవుడు నాకు విందు చేసి నన్ను గణపరచెను. అదే కార్యం అమ్మ మరియ జీవితంలో కూడా చేశారు. హేరోదు ప్రజలు, సైనికులు మధ్యలోనే అమ్మ మరియాను సురక్షితముగా తీసుకొని పోయారు.
నీ జీవితంలో కూడా ఎక్కడ చూసినా మరణము, మరణ భయము కనబడవచ్చు. మనుషులు ఎంతోమంది చనిపోయిన దాన్ని చూడవచ్చు. భయపడకు, భయపడకు. దేవుని వాక్యమును పట్టుకో, దేవుని వాక్యమును విశ్వసించు. ఆ వాక్యం పలికినట్లే చేయు, నువ్వు జీవిస్తావు, అద్భుతం చూస్తావు. ఎస్, టుడే we are listening. Who is this mother? Different names are given to mother, but today the Lord is teaching us who is this mother. Mother Mary is the one who listened to the word of God, who said, let it happen to me according to the word of God, according to your word. She listened to the word through the angel, and she understood that she has to become a mother. To become a mother means what are the problems that are going to come on her way. She knows everything, but she never went back. She just obeyed the word, and she became the mother. And now when the child Jesus was in Bethlehem, now Herod was so angry that the 3 wise men cheated him. They did not return back to him. So he thought Jesus, another king, is born and he is going to become a problem for him. So he has to finish up that boy. But how to catch that Jesus? So he made a rule. He sent thousands of his soldiers go around with chariots, to go around with horses and sword, and kill off all the children who are below 2 years. But Mother Mary, Saint Joseph, they heard the word of God. Amidst many problems, God will not keep quiet. If you only listen to the word of God, if you hunger for the word of God, amidst the moment of problem, if you come to God and say, like the boy, little boy Samuel, speak, O Lord, your servant is listening, God will speak to you. God spoke to Mother Mary and Joseph, take this little boy, go to Egypt. If you know the geography, from Bethlehem, if you have to go to Egypt, you have to go through the land of King Herod. But King Herod is trying to kill the children. Amidst the noise, you should listen to the voice of God and obey the voice of God. That is the secret of the victorious life of yours. Do you want to have victorious life amidst the noise of your life, amidst the noise of this world? You should listen to the voice of God and obey the voice, and you will have victory. Well, while the soldiers were with horses, Mother Mary and Joseph, they were traveling by their little donkey with a little baby boy, Jesus. Nobody could touch, because they obeyed the voice of God. Many problems may be around you, but if you listen to the word of God, God will take you home safely. Let's close our eyes and pray to the Lord. The Eucharistic Lord is with us. Jesus of Nazareth, the word of God, who led Mother Mary amidst the noise. Don't get surprised, don't get disturbed, don't get confused, don't get frightened. If only you need a secret, you will live. That secret is listen like Mother Mary, the word of God, the voice of Jesus, and he will obey. He will do to you exactly as he has spoken to you. Yes, problems will come, terrible problems will come. Don't look, don't keep your mind on the problems. Keep your mind on the word of God, and life is yours. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 That's why we hear the word of God says, listen to my word. Shall we all lift up your right hand
and pray to the Lord Jesus, in my life also, My life also. I go through all kinds of problem, all kinds of disturbances, amidst all these noises. Help me, Lord, to listen to your voice and to live by your voice. నీ శుభవచనం ప్రతిదినం నే విని జీవము పొందాలి. యేసయ్యా నా ఆత్మీయ కన్నులను నిరంతరం తెరువుమయ్యా. నీ శుభవచనం ప్రతిదినం నీ విని జీవం పొందాలి. మీరు మీ ఇంటిలో ఉండినా, మీ భార్య భర్త పిల్లల మధ్యలో ఉండినా, అందరూ లేచి మీ చేతులను పట్టుకుంటూ దేవునికి అర్పించండి. ఒకవేళ మీ ఇంటిలో బైబిల్ ఉండినా, దేవుని వాక్యమును మీ హృదయం మీద పట్టుకుంటూ, అయ్యా ప్రతిరోజు ఎన్నో పనులు ఉండవచ్చు, సమయాన్ని కేటాయించి నీ వాక్యము నేను చదువాలయ్యా, నీ వాక్యమును నేను వినాలయ్యా, Amen. నీ వాక్యమును నేను అర్థం చేసుకోవాలయ్యా, Amen. నీ వాక్య ప్రకారం జీవించాలయ్యా. Amen. అప్పుడు తప్పకుండా నాకు విడుదల కలుగునయ్యా. Amen. నాకు ఈ రహస్యం నేర్పించు. Yes, అమ్మ Lord. మరియా లాగా వాక్యమును విని ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించి ఆమె విడుదలను పొందుకున్నారే, ఎగిప్తు దేశానికి సురక్షితముగా చేరుకున్నారే. నా జీవితం కూడా సురక్షితంగా చేర్చమయ్యా. Amen. ప్రార్థించుకుంటా. నీ శుభవచనం ప్రతిదినం నే విని జీవము పొందాలి. నీ శుభవచనం ప్రతిదినం నీ విని జీవం పొందాలి. యేసయ్యా నా ఆత్మీయ కన్నులను నిరంతరం తెరువుమయ్యా. యేసయ్యా నా ఆత్మీయ కన్నులను నిరంతరం తెరువుమయ్యా. మధురం మధురం నీ వాక్యం నా త్రోవకు దీపం. నీ వాక్యం మధురం మధురం నీ వాక్యం నా త్రోవకు దీపం. నీ వాక్యం మాట్లాడుము ఓ మహాప్రభు, ఆలకించుచున్నాడు. మాట్లాడుము ఓ మహాప్రభు, ఆలకించుచున్నాను. నేనయ్యా నీ దాసుడను, నేనయ్యా నీ దాసుడను. నీ వాక్కు ప్రకారం జరుగును కాక. నీ వాక్కు ప్రకారం జరుగును గాక. దగ్గర బైబిల్ ఉన్నదంటే ఆ బైబిల్ ని హృదయం మీద ఉంచుకొని మిమ్ములను దేవుని వాక్యమునకు అర్పించండి. దానియేలు జీవితంలో రాజు చెప్తున్నాడు, నీవు నా మాట వినలేదంటే నేను పొందిన ఆ కళను మీరు చెప్పలేదంటే మీ అందరినీ చంపేస్తాను. ఆ రోజు దానియేలు దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుకుంటూ, ప్రభువు మాతో మాట్లాడయ్యా. ఎలా దేవుని స్వరం విన్నాడు? మోసే రాసిన గ్రంథమును దానియేలు చదువుతూ ఉన్నాడు. నెహెమియా ఎలా
యెరూషలేం చుట్టి గోడలు కట్టాడు. ఎస్రా అని గురు వాక్యమును నేర్పించాడు. మన శక్తి చేత మనం ఈ లోకంలోని సమస్యలను దాటి వెళ్ళలేము. దేవుని వాక్యమును మనం పట్టుకోవాలి, చదవాలి, ధ్యానింపగా దేవుని శక్తి, దేవుని అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మీ మీదికి వస్తుంది. ఇది రహస్యము. అమ్మ మరియా దేవుని వాక్యమును విని ద్రాక్ష రసమును భూమికి ఇచ్చారు. అమ్మ మరియా దేవుని వాక్యమును విని యేసయ్యను భూమికి తెచ్చారు. అమ్మ మరియా వాక్యమును విని తన బిడ్డను హేరోదు చేతి నుండి సురక్షితముగా కాపాడుకున్నారు. నీకు కూడా ఇదే వాక్యమును అమ్మ మరియా ఈరోజు ఇస్తున్నారు. అవును, వేదంలోని ప్రతి సత్యమును నాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తారా? లూకా 24వ అధ్యాయము, in Luke's Gospel chapter 24, two of the disciples, they did not understand what is happening to their lives. Their master died and he is buried. Their future is in bleak, in confusion. Suddenly some people said, why are you wasting your time? Go back to your town. Go back to your farming. So they went back to their town. As they were going back to their village, Jesus walked on the way to Emmaus. What did he do? What is the technique Jesus used to bring them back to Jerusalem? Their minds were broken. Their minds were disturbed. They were sad and broken. What is the technique Jesus used? Whereby their sadness turned into joy. Their sadness moved away. They became suddenly courageous, suddenly very live. The disciples who were not able to walk in the daytime, now they are running in the night. What is the secret? Jesus spoke to them on the way, the word of God. From the Moses till the last prophet, what all the things it is written about Jesus. And the disciples said, yes, when he spoke to us on the way, did not our hearts burn like a fire, burning away the thorns, showing us the way? Take your Bible, put it on your heart, tell him, Lord, teach me all the secrets of the word of God. వేదములోని రహస్యములల్లా నాకు నేర్పించయ్యా అని ప్రార్థించండి. వీలు పడినా మీరు కుటుంబముగా మోకరించి ప్రార్థించి దేవుని వాక్యమునకు మిమ్మల్ని అర్పించండి. వేదములోని రహస్యములన్నీయు నాకు నేర్పించు. వేదములోని రహస్యములన్నీయు నాకు నేర్పించు. యేసయ్యా
హల్లెలూయా 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 ఎక్కడ ఉండినా లేచి నిలబడి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటాము. అమ్మ మరియతో కలిసి మనం ప్రార్థన చేస్తాము. దేవుని వాక్కు మాంసమై యేసు అని పేరిట అమ్మ మరియ కడుపులో నుండి భువికి వచ్చిందని వాక్యం పలుకుతుంది. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 1 verse 14 says, "The word of God became flesh and came in the form of Jesus, person of Jesus, through Mother Mary." Mother Mary is the one who listened to the word and she said, "Let it happen to me according to the word of God." When there was problem, she said, "Do what he tells you. Listen to the word of God. Obey the word. All your problems will be solved." She obeyed the word. జాగరణ ప్రార్థనలో ప్రభా ఎంతమంది బిడ్డలు మేలుకొని ఉండి అమ్మ మరియకి దేవుడు చేసిన మేలులను అమ్మ మరియ జీవితంలో ఆమె దేవునికి విధేయించిన తీరును నాయన ఈ దాసుని ద్వారా మా అందరికీ నేర్పించినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మేలుకొని ఉండి నాయన సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా నాయన ఎవరెవరైతే ఈ వాక్యం చూస్తున్నారో ఆ బిడ్డలందరినీ మొదటగా మీ చేతిలో అర్పిస్తున్నాం తండ్రి. వారు మేలుకొడుతూ ఉండి వాక్యం వినుటకు, వాక్యమును విని అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారం తమ జీవితాలని మలుచుకోవడానికి ఈ బిడ్డలందరినీ నువ్వు ఏర్పరచుకున్నందుకు దేవానికి స్తోత్రము నాయన. అవును దేవా, మా జీవితంలో దేవుని వాక్కు ఎంతో విలువైనది నాయన. జీవమునిచ్చినది ఆత్మ నాయన. ఆ ఆత్మ ద్వారానే మేము సమస్తమును అర్థం చేసుకోగలము నాయన. దేవుడు నాయన వాక్కు రూపంలో ఉన్నవాడు ఆయా మానవుడిగా ఈ భూమికి వచ్చాడు నాయన. ఆయా మనుషుల మధ్యలో నివసించాడు. ఆయనను విశ్వసించిన వారు, ఆయనను అర్థం చేసుకున్న వారు, ఆయనకు విధేయించిన వారు జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలనైనా శోధనలైనా జయిస్తారు అని అమ్మ మరియ జీవితం ద్వారా ఉదాహరణగా చూపించి మాకు నేర్పించినందుకు స్తోత్రం. అమ్మ మరియ తమ జీవితంలో దేవుని మాటను నమ్మింది, విశ్వసించింది. కనుకనే ఆమె జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యములు చేశాడు. భూమి ఆకాశములు సృజించిన దేవునికి తల్లిగా మారుటకు దేవుడు ఆమెను ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచుకున్నారు. అమ్మ మరియలాగా మేము కూడా మా జీవితంలో వాక్యమును ఎత్తిపట్టి, వాక్యమును విశ్వసించి ఆ వాక్కు ప్రకారం మా జీవితాన్ని మలుచుకున్నప్పుడు ఎన్ని సమస్యలైనా, ఎన్ని శోధనలైనా, ఎన్ని ఆటంకాలైనా అన్నిటినీ మేము జయించగలము. ఏ శోధనైనా మమ్మల్ని జయించలేదు. వాక్యం ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించినప్పుడు అమ్మ మరియ జీవితంలో జరిగిన అదే మహిమను మేము కూడా చూడగలమని మాకు నేర్పించావు నాయన. నీకు స్తోత్రం తండ్రి. దేవునికి విధేయించింది అమ్మ మరియ. మేము కూడా మా జీవితంలో దేవుని మాటకు విధేయించే వరమును మాకు ఈరోజు దయచేసినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. నువ్వు పలికిన ప్రతి మాట మా జీవితంలో నెరవేరుతుంది. దేవుని మాట పొల్లుపోదు. ఆయన ఆడి తప్పేవాడు కాదు. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడంటే అది తప్పకుండా జరుగుతుందని అమ్మ మరియ విశ్వసించింది, నమ్మి ఉన్నది. కనుకనే ఆమె ధన్యురాలుగా మారి ఉన్నది. దేవా, మేము కూడా నీ మాటను విని నాయన, నీ వాక్కును ఆలకించి దానికి విధేయించి దాని ప్రకారం మా జీవితాన్ని మలచుకొని నడిచే వరమును ఈరోజు మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. స్తోత్రమయ్యా. పరిశుద్ధుడా, కృపగలిగిన మా గొప్ప తండ్రి, మరొక్కసారి నీ ఘనమైన నామముకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా.
ఈ రోజుల్లో ఎంతోమంది కరోనా వ్యాధికి అయా గురి అయి ప్రభువా అయా బాధపడుచుండగా వారందరికీ వైద్యం చేస్తున్న వైద్యులను ప్రభా మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి. నర్సెస్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాం ప్రభా. అయా వారు ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా తమను తాము త్యాగం చేసుకుంటూ అనారోగ్యంలో గురైన వారందరికీ తండ్రి ధైర్యంతో వైద్యం చేస్తున్నప్పుడు ప్రభా అయా వారిపై నీ రక్తంను చిలకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి హస్తాలను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా. వారికి నూతనమైన జ్ఞానము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఎందుకంటే నువ్వు పలికినావు ప్రభా, ఏ ఒక్కరూ చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నావు ప్రభా. అయ్యా వైద్యులను కూడా నీవే సృష్టించినావు కనుక వారికి నూతనమైన అభిషేకంను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఈ లోకంలో దుష్టుడు గర్జించే సింహం వలె తిరుగుచున్నా కూడా అయ్యా నీవు మా కోసం యూదా గోత్రపు సింహం వలె దిగి వస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రమయ్యా. అదే అభిషేకం నాయనా ఎంతోమంది వైద్యులకు ప్రభా, నర్సెస్కు తండ్రి, రాజకీయ నాయకులకు ప్రభా, అయా పోలీసులకు ప్రభా, అయా చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి కూడా ప్రభా తమను తాము త్యాగం చేసుకుంటూ అనారోగ్యంతో గురైన వారందరినీ అయా కాపాడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాము ప్రభా. వారి కుటుంబాలను మీకు సమర్పిస్తున్నామయ్యా. అంతేకాదు ప్రభా అనారోగ్యంతో గురి అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీకు సమర్పిస్తున్నాం. వారిని స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నూతనమైన రక్తమును చిలకరించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. వారికి విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఏ ఒక్కరు చనిపోకూడదు ప్రభా, ఏ ఒక్కరు అనారోగ్యం గురి కాకూడదు ప్రభా. వారందరినీ కాపుదలను దయచేయనైనా, నీ రక్షణ దయచేయనైనా, నూతనమైన ఆరోగ్యం దయచేయనైనా. ప్రతి ఒక్కరు యెహోవా రఫా స్వస్థపరచు దేవుడుగా ఉన్నాడని నీ స్వస్థతను స్వీకరించే బిడ్డలకు ఆశీర్వదించు ప్రభా. వీరందరినీ హస్తంలో సమర్పిస్తూ ఓ ప్రభా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ దేవా, మరి ఒకసారి ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ దివ్య సన్నిధిలో మేమందరము ఒకే నామములో గుమికూడి ప్రార్థించడానికి నీవిచ్చిన ఈ యొక్క సంగమం ప్లస్ టీవీని బట్టి దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ యొక్క పాండమిక్లో ప్రభువా అయ్యా ఎవరు ఈ యొక్క ఆలయంలోనికి రాలేకపోతున్నామని బాధపడుతూ ఇంటి దగ్గరే ఉండి ప్రార్థిస్తున్నారో ఈ సంగమం ప్లస్ టీవీ ద్వారా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో నీవు మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. నీ దాసుడు పలికిన ప్రతి మాట ద్వారా, నీ జీవమునిచ్చే వాక్యము ద్వారా బిడ్డలందరి జీవితాల్లో ఈరోజు గొప్ప అభిషేకాన్ని, ఆత్మీయ వరములను కుమ్మరించినందుకు మీకు స్తోత్రం నాయన. తల్లి మరియ ద్వారా అయా అందరి కుటుంబాలను మీరు ఈరోజు ఆశీర్వదించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మాకు ఈ సంగమం ప్లస్ టీవీని ఒక వరముగా ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రం నాయన. ప్రతి ఒక్క ఆటంకమును తొలగించి ఈరోజు మేమందరము కూడా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో, ఈ వాక్య పరిచర్యలో, ఈ స్వస్థత ప్రార్థనలో ఏకీభవించడానికి మా కుటుంబాలన్నింటినీ ప్రభా మీరు ఈరోజు వాడుకున్నందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈరోజు ప్రభా మా కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కొరతను, ఇక్కట్లను అన్నింటినీ మీరు తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. దేవా నీవు మాతో ఉన్నావు. ఏ విధముగా అమ్మ మరియా ఇదిగో దేవుడు ఆయన చెప్పినట్లు చేయండి అని ఇదిగో ఆమె ఏ విధముగా పలికి అన్నీ సమకూర్చి పెట్టినదో, మొదటిగా నీ రాజ్యంను నీతికి వెదకిన బిడ్డలందరికీ అన్నీ సమకూర్చే దేవుడు అయి ఉన్నావని దేవా ఈరోజు మేము నమ్ముచి ఉన్నాము నాయన. అయా ఆర్థిక సమస్యలతో, అనేక రకరకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్న బిడ్డలందరికీ ఈరోజు ఈ మరియ తల్లి జన్మదినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్పడుతూ ఉండగా సమృద్ధికరమైన ఆశీర్వాదాలు వారి కుటుంబంపై రిలీజ్ చేస్తూ దేవా మూసిన ప్రతి ఒక్క ద్వారము తెరవబడును గాక. ఆగిపోయిన ఆశీర్వాదాలు ఈ రోజు వారి కుటుంబంలో తెరవబడును గాక. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందుకునుడు గాక. అప్పు సమస్యల్లో ఉన్న వారికి విడుదల కలుగును గాక. బంధనాలతో కట్టబడిన బిడ్డలకు విడుదల కలుగును గాక. అశాంతితో బాధపడుతున్న వారికి శాంతి కలుగును గాక. వేదనల వలన గుండెలు పగిన వారికి ఈ రోజు నీవు చేరువలోనే ఉందువు గాక. ఈ రోజు నీ అభిషేకము మా జ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరూ మోకరించి శిరమును వంచి యేసుని సత్ప్రసాదనాదిని ఆశీర్వాదం పొందుకుంటాము. శిరమును వంచి శిరమును వంచుడి వినయము తోడా నీ మహయాతుత పరవాహినికి శిరమును వంచు
Thou have given them bread from heaven, containing in itself all sweetness. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant us, we beseech thee, so to venerate the sacred mysteries of your body and blood, that we may ever experience within us the fruit of your redemption, who live and reign world without end. మేరీ మాత మా కోసం ప్రార్థించు, మేరీ మాత. అమ్మా అమ్మా మేరీ మాత మా కోసం ప్రార్థించు, మేరీ మాత. ఆవే మరియా, ఆవే మరియా, ఆవే మరియా, ఆవే మరియా. అమ్మా అమ్మా మేరీ మాత. Seven to 8 we have adoration, and at 10 o'clock before going to bed 10 minutes special word of God. ప్రతిరోజు సంగమం ప్లస్ టీవీలో దేవుని వాక్యం ప్రకటింపబడుతుంది.